ਦੇ ਮਾਡਲਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? देखो जी, सब तो पहले तो मैं मॉडर्न ही रही हाँ। आइकॉनिक फेस ऑफ अर्थ 2018 में विन किया इंटरनेशनल लैवल तो उस तो पहला मिसिस पंजाब अमृतसर है विन किया और उस तो बाद जो आइकॉनिक फेस ऑफ इंडिया विन किया उस तो बाद काफ़ी ज़्यादा प्रपोजल आए फिल्म वगैरह के एक्टिंग लाइन दे और पहले तो मैं सब छड़ चुकी सी नहीं कर रही थी लेकिन अगे वक्त का कुछ पता नहीं होता तो पहले ही डिसाइड होता है। ਤਾਂ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ? एक्सैप्ट वो लोग तो कर लेंगे लेकिन समाज तो पहला तो समाज की गल करिए तो एक्सैप्ट असी करते कि असी वो कर सकते कि नहीं कर सकते। कोई दूसरा थोड़ा डिसीजन नहीं ले सकता, तुसी अपना डिसीजन खुद लेते हैं। लेकिन मेरी लाइफ में कुछ इस तरह के इंसीडेंट हुए कि मैंने सोचना पिया एक घरेलू लड़की तो मैंने बिजनेस वूमन बनने वास्ते मजबूर होना पिया क्योंकि मेरे उत्ते बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी सी। मैं अपनी खुशी नाल इस इंडस्ट्री च नहीं आई, अपनी खुशी के नाल मैं मिस वर्ल्ड नहीं बनी, लेकिन हाँ मेरे बच्चों ने मैंने पहचानिया, उन्होंने मैंने कहा भी अपनी काबिलियत अगे लैके एक जमाने नाल लड़न की इजाजत मैंने मेरे बच्चों ने सिखाई है। सो तुसी मेरे सोशल मीडिया तो भी देख ही सकते हो भी मैं काम करती हाँ तो मेरे थले कई बड़े अच्छे पॉजिटिव तुहानूं मिलणगे और एक दो एवो ਜਿਹੇ कमेंट्स मिलणगे ਜਿਹੜੇ बड़े नैगेटिव ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਉਹਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਹੈਗਾ। मैं अपनी स्टेज कभी परफॉर्मेंस नहीं भी की थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, लेकिन वही मैं सोच लो कह लो कि मैं बैक स्टेज करती होंगी सी। मैं लड़कियों को प्रिपेयर करना, डांसिंग के लिए प्रिपेयर करना, डेक्लामेशन कॉम्पीटिशन्स के लिए प्रिपेयर करना, स्क्रिप्ट वगैरह लिख के देनी। सो मैं स्टेज के पीछे सारे काम करती होंगी सी, स्टेज के उपर मैंने अलाउ नहीं सी। सो मैं अपनी जिन्नी भी मेरे अंदर जो काबिलियत सी मैं पिछे ही किसी दूसरे वो अंदर मतलब उन्होंने करती हाँ भी तू कर, मैं तेनों मोटिवेट करती हाँ तू कर। समाज की दकियानुसी जी गल्लां उहदे पिछे ना जाओ। तुहाडा बच्चा है, तुसीं उहनूं पाल पोस के वड्डा करना, उहदा फ्यूचर तुसीं देखना है। सो प्लीज़ अपने बच्चों के अंदर जो भी आर्ट है उन्हां दे अंबिशंस हैगियां उहनूं फुलफिल करने वास्ते हमेशा तुसीं आप अगे आओ क्योंकि मिसगाइड उही लड़कियां हुंदियां जिन्हां नूं पिछों सपोर्ट नहीं मिलदा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੋਸਤੋ ਮਾਡਲਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਲਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਦੀਪ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। जी सत श्री अकाल जी और सारे दर्शकों को भी गुरु पातशाह की फतेह प्रवान होवे जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮਾਡਲਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? देखो जी, सब तो पहले तो मैं मॉडल ही रही हाँ। आइकॉनिक फेस ऑफ अर्थ 2018 में विन किया इंटरनेशनल लैवल तो उस तो पहला मिसिस पंजाब अमृतसर है विन किया और उस तो बाद जो आइकॉनिक फेस ऑफ इंडिया विन किया उस तो बाद काफ़ी ज़्यादा प्रपोजल आए फिल्म्स वगैरह के एक्टिंग लाइन दे और पहले तो मैं सब छड़ चुकी सी नहीं कर रही सी लेकिन अगे वक्त का कुछ पता नहीं होता तो पहले ही डिसाइड होंदा है। सो फिल्म लाइन में ज्वाइन की और नरेश कथूरे की फिल्म चंडीगढ़ अमृतसर चंडीगढ़ उतों मैं स्टार्ट किया अपना करियर और सैकेंड उस तो बाद फिर करियर स्टार्ट हो गया। सोदा मूवी की, इंटरनेशनल मूवी है सोदा। सो एक है मूवी की है, उस तो बाद बॉलीवुड मूवी की है। हुण जस्ट जी पंजाबी तो सीरियल कर रही हैं तेरे दिल विच रहंदे जो कि रोज़ 6:30 बजे आ रहा है। डेली सोप एक सीरियल है वाला और उडारियां किया है। नैक्सट भी अगे काफ़ी मेरे आने वाले प्रोजैक्ट्स आ रहे हैं और पंजाबी मूवी की है जो जी पंजाबी ते आएगी और PTC के लिए भी एक फिल्म प्रोजैक्ट किया। सो सब चल रहा हौली हौली प्रोजैक्ट्स काफ़ी अगे आ रहे हैं। ਤਾਂ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ? एक्सैप्ट वो लोग तो कर लेंगे लेकिन समाज सब तो पहला तो समाज की गल करिए तो एक्सैप्ट असी करना है।
ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਖੁਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਦਾ ਵਿਨ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਅਗੇਂਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਅੱਛੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜੋ ਵੇ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਝੀਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੋਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਮਾਡਰਨ ਹੋਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸੋਚੋ, ਸਹੀ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਗੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰੋ। ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇ ਬੀ ਉਹਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਾਣੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਜਾਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰ ਕੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਗਰ ਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਬੰਸ ਨੂੰ ਵਾਰਤਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟਸ ਕ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟਿਕ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਡਰਾਂਗੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ 10 ਵਾਰ ਸੋਚਾਂਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਕਲਚਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਕਈ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਾਲੋਗੇ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਮਦਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਐਜ਼ ਅ ਧੀ, ਐਜ਼ ਅ ਡਾਟਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਧੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਮੋਟੀਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਧੀਆਂ ਜੰਮੋ ਔਰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਧੀਆਂ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਰਨ ਲਈ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੀਆਂ ਵਿਆਹਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਮਰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਧੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਕਰੇ।
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਹਿਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਟਾਰਚਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਹਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੈਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਉਹਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਖੁਦ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ, ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਜੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਥੈਂਕਸ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਤੁਰ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀ। ਸੋ ਤੁਰ ਪਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਰ ਪਈ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੋਲੀਵੁੱਡ ਜਾਂ ਬੋਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ 100% ਟਰੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ, ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਐਸੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਦੇ ਦਈਏ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਜੋ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਉਹ ਸਭ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਂ ਔਰ ਹਾਂ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰਦੀਪ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਰਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਲੈ ਲਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਹੀ ਹੋ, ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨੇਮ ਫੇਮ ਵਾਸਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਬਣਾ ਲਓ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਲਿਮਿਟ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਝ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੰਮ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਰਟ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐਜ਼ ਅ ਕੋਸਮੈਟੋਲੋਜਿਸਟ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਿਊਟੀ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐਜ਼ ਅ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ 100 ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਮਾਈ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਸਿਰਫ ਐਕਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੀਚੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਐਜ਼ ਅ ਰਾਈਟਰ, ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਫਿਲਮਸ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਫਿਲਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਗੋਡ ਗਿਫਟਿਡ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ
ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਓਕਰ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜੋ ਹੈਗੇ ਬੜੇ ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡਡ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਬਟ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਲੜਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਫਿਰ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਔਰ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਂਕ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਕਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਡਾਂਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਡੈਕਲਾਮੇਸ਼ਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕਰ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਲਾਸ 6th ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਫਸਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਗਾਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮਸ ਗਾਣੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਕੁਛ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਦੀ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਲਕੀਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਟ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਬਟ ਹਾਲਾਤ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡੀ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੀ ਲਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਗਵਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਫ 100% ਦੇਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਡ ਲੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਉਹ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਠਿਕਰੀ 'ਤੇ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਪਰਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁੰਦਨ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਦਾ, ਤਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੰਦਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ 20 ਸਾਲ ਦਾ 15-20 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭੱਠੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੰਦਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇਮ ਫੇਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੌਂਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਸਮੇਂ 'ਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਕਿਆਨੁਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਆਰਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਬੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਗਾਈਡ ਉਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਿਸਗਾਈਡ ਉਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ ਉਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੂਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੱਲੀ ਲੜਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੇਗੀ ਤਾਂ ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਮਿਸਗਾਈਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਆਫਿਸ ਚਲ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਆਫਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੀਡੀਆ ਲਾਈਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਓਲੇ ਛੁਪੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਬਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਹਾਂ ਬਈ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਰਿਹਾ।
ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਸੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਹੈ ਇਸ ਲਾਈਕ, ਸਮਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣਾ, ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੜਚਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਸਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੌਂਗ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਦੂਰ ਹੀ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਦੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨਾ ਬਣੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ। ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਈਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਿਲਮਸ ਔਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੰਟਰੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮਾਡਲ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰ TV ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਰੋੜਾ।